Good afternoon, students. In last video lecture, we have studied the partial derivative of function of two variables at the point EB. We have studied partial derivative of function at point EB. So here we see that is here partial derivative of function at a point EB. So this is the notation of what? F sub here is a suffix x means partial derivative of function f with respect to x and at the point EB. This is the notation of partial derivative of function with respect to x at the point A comma B. Or here it has another notation dou f by dou x, at the point A comma B. And this is nothing but its definition is a limit as h tends to 0, f of here increase in first coordinate a plus h comma b minus f of ab whole divided by h. Now this is definition of partial derivative of function at the point ab. So here likely partial derivative of function with respect to x, partial derivative of function of two variables f, because f is a function of two variables and this suffix x means partial derivative of function with respect to x, or it has the notation simply dou f by dou x. So dou f by dou x means partial derivative of function with respect to x, which is equal to limit as h tends to 0. So partial derivative of function with respect to x means we increase first coordinate by h, x plus h comma y minus f of x comma y whole divided by h. आता ही पहिली डेफिनेशन जी आहे ही फंक्शनचा पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऍट द पॉइंट ए कॉमा बी आहे आणि हा सिंपली पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आहे. हे फंक्शन ऑफ टू व्हेरिएबल्स आहे. सो लाइकली हियर f suffix y of the function of two variables xy, or it has the notation dou f by dou y. The partial derivative of function with respect to y is limit as h tends to 0. We take another constant here k, limit as k tends to 0 f of. Now here partial derivative of function with respect to y means first coordinate as it is, and we increase the second coordinate by the constant minus f of x comma y whole divided by k. So we have seen here this. So now we see how the partial derivatives are calculated or how to find the partial derivatives of functions. So first I take here very simple example, and from that we can have the idea that how to find the partial derivatives. Suppose here we take here function of two variables z is equal to, we take here function of two variables z is equal to, z is a function of two variables x square plus y square. Now z is given in terms of two variables x and y, means this z is a function of two variables. So now we see how to find here the partial derivative. So partial derivative of z with respect to x. So likely for the जसं आपण फंक्शन ऑफ सिंगल व्हेरिएबल मध्ये एखाद्या फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह काढायचा असेल, एखाद्या फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर असं काहीतरी दिलेलं असेल तर याला डिफरन्शिएट, याचा डेरिव्हेटिव्ह काढताना आपण काय लिहितो, डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. आता now here z is a function of two variables x square, x and y. So first we find the partial derivative of z with respect to x.
So how to write here? Differentiating, we write differentiating partially. Differentiating partially with respect to x. आता ह्या फंक्शन ऑफ टू व्हेरिएबलचा आपल्याला दोन डेरिव्हेटिव्ह मिळतील. एक विथ रिस्पेक्ट टू एक्स म्हणजे तो पार्शियल डो एफ बाय डो एक्स आणि विथ रिस्पेक्ट टू वाय डो वाय बाय डो एफ डो झेड बाय डो वाय. Differentiating partially with respect to x. Therefore, now this z, so derivative of z is a derivative of z is a derivative of z is a dou z by dou x. So derivative of z is a dou z by dou x, which is equal to, now how to find your partial derivative with respect to x. आता फंक्शनचा पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह काढणं एकदम सोपं आहे. आपण जसा डेरिव्हेटिव्ह काढतो तसाच काढायचा. म्हणजे पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जर काढायचा असेल, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स काढायचा असेल तर दुसरं व्हेरिएबल वाय जे आहे त्याला कॉन्स्टंट गृहीत धरायचं. दुसरं जे व्हेरिएबल आहे वाय त्याला कॉन्स्टंट गृहीत धरायचं आणि याचा पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह जिथं जिथं एक्स ची टर्म आहे त्याचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स घ्यायचा. मग दुसरी टर्म जी आहे वाय ची त्याला कॉन्स्टंट गृहीत धरायचं. आता झेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर. मग एक्स स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह आपण विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिव्हेटिव्ह घेतो. एक्स स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह काय मिळेल? 2 इंटू एक्स प्लस आता वाय स्क्वेअर काय आहे? वाय आपण विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिव्हेटिव्ह घेत आहेत म्हणजे वाय ची कुठलीही टर्म ही कॉन्स्टंट गृहीत धरायची आणि मग वाय स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह हा 2x. म्हणजे डो झेड बाय डो एक्स काय मिळाला आपल्याला? 2x. दिस इज डो झेड बाय डो एक्स इज अ 2x. मीन्स द partial derivative of this function with respect to x is a 2x. आपल्याला 2x हा डेरिव्हेटिव्ह मिळाला. आता सिमिलरली ही जी गिवन फंक्शन आहे याच्यापासून गिवन फंक्शन पासून डो झेड बाय डो वाय कसं फाइंड करायचं, म्हणजे याच फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू वाय कसा काढायचा. विथ रिस्पेक्ट टू वाय जर डिफरन्शिएट करायचं असेल तर हियर differentiating partially with respect to y. Differentiating partially with respect to y, we get given function हेच आहे z is equal to x square plus y square. याचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू y काय मिळेल? डो z बाय डो y which is equal to, आता पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू y जर घेत असताल आपण तर एक्स ची टर्म ही कॉन्स्टंट गृहीत धरायचं. एक्स ला कॉन्स्टंट गृहीत धरायचं. मग पहिली टर्म काय आहे? एक्स स्क्वेअर. आता हे एक्स ची टर्म ही कॉन्स्टंट आहे म्हणून त्याचा डेरिव्हेटिव्ह कॉन्स्टंटचा डेरिव्हेटिव्ह 0 असतो. प्लस वाय स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह 2 इंटू वाय. मग डो झेड बाय डो वाय काय मिळेल आपल्याला? 2 इंटू वाय. पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ झेड विथ रिस्पेक्ट टू वाय इज 2y. आता कुठलंही कोणतंही फंक्शन असेल तर पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स घ्यायचा असेल तो डो झेड बाय डो एक्स असेल आणि तो घेत असताना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह घेताना वाय ला कॉन्स्टंट गृहीत धरायचं. जिथं जिथं वाय ची टर्म असेल त्याला कॉन्स्टंट गृहीत धरायचं. आणि पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू वाय जर काढत असताल आपण तर वाय ची जी टर्म आहे त्याचा पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह त्याचा आपला डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा आणि एक्स ची टर्म ही कॉन्स्टंट गृहीत धरायची. आता इथं एक एक्झाम्पल आहे. समजा आपण आता हे पाहू. सपोज z इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर इंटू वाय क्यूब. z इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर इंटू वाय क्यूब हे फंक्शन आहे. मग आता याचा पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जर काढायचा असेल, डिफरन्शिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. आता याचा पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स घ्यायचा असेल, झेडचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डो झेड बाय डो एक्स विच इज इक्वल टू, बघा आता झेडचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आणि ज्यावेळेस आपण विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिव्हेटिव्ह घेत असतो तर ही जी दुसरं वाय ची टर्म आहे याला कॉन्स्टंट गृहीत धरायचं. आता एक्स स्क्वेअर इंटू वाय क्यूब, आता इथं वाय क्यूबला कॉन्स्टंट गृहीत धरणार आहे. मग कॉन्स्टंट इंटू हे एक्स ची टर्म आहे. मग आपलं डेरिव्हेटिव्ह आपण कसा घेतो, कॉन्स्टंट इंटू फंक्शन जर असेल एक्सचं तर अगोदर कॉन्स्टंट जशाच तसं लिहितो
इंटू आता याचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स घ्यायचा. मग एक्स स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स काय, विच इज अ 2 into x. So I write here this 2x first, 2x into y cube. 2x into y cube is a dou z by dou x. म्हणजे z चा पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x हा मिळाला आपल्याला. आता सिमिलरली z चा डेरिव्हेटिव्ह आपण विथ रिस्पेक्ट टू y काढू. डिफरन्शिएटिंग पार्शियली with respect to y, differentiating partially with respect to y. So therefore dou z by dou y is equal to, आता हे जे ह्याच फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह काढतो आपण x स्क्वेअर इंटू वाय क्यूब, x स्क्वेअर इंटू वाय क्यूबचा काढायचा आहे. आता विथ रिस्पेक्ट टू y जर पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह काढायचा असेल तर x च्या टर्मला कॉन्स्टंट गृहीत धरायचं. मग कॉन्स्टंट टर्म ही जशाच तशी लिहिली x स्क्वेअर आणि वाय क्यूबचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू वाय. वाय क्यूबचा डेरिव्हेटिव्ह कुठल्या फॉर्म्युल्याने घेणार, ए एक्स टू द पॉवर एन चा फॉर्म्युला. डेरिव्हेटिव्ह डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स टू द पॉवर एन इज इक्वल टू एन इंटू एक्स टू द पॉवर एन मायनस 1. पण एक्सच्या ऐवजी वायचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू वाय हा फॉर्म्युला काय मिळेल आता, म्हणजे पहिल्यांदा कॉन्स्टंट जशाच तसं, आणि वाय क्यूबचा डेरिव्हेटिव्ह काय 3 into y to the power 3 minus 1. So that is here. So I write here this term first, 3 into y square into x square. So this is partial derivative of function with respect to x and with respect to y. So now, so I have taken here this simple example. So now we see so now we have to see here next point, that is partial derivatives of higher orders. So this heading is a 11.6.1 partial derivatives of hello घरी आहे. बरं ठीक. बरं मी व्हिडिओ करावी. Partial derivatives so this point is a we have to see partial derivatives of higher orders. Partial derivatives of higher orders. Partial derivatives of higher orders. So as we have seen here the partial derivatives, so z is a function of two variables. Z is a function of two variables x and y. This z is a function of two variables x and y. Then we have seen the partial derivative of z with respect to x. How it is written as z चा partial derivative with respect to x कसा लिहितो आपण, एक तर dou z by dou x, it is represented by dou z by dou x. मग dou z by dou x हे जे काही आपल्याला फंक्शन मिळेल, मग याचा परत पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू जर x घेतला, z चा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x dou z by dou x, आणि मग हे जे काही फंक्शन असेल dou z by dou x याचा पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह पुन्हा विथ रिस्पेक्ट टू x जर घेतला dou by dou x, म्हणजे dou z by z चा पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह घेतल्यानंतर dou z by dou x जे काही फंक्शन मिळेल
त्याचा पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह पुन्हा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स घेतला, डो बाय डो एक्स ऑफ डो झेड बाय डो एक्स, अँड दिस इज रिटन ॲज डो टू झेड बाय, दिस रिटन ॲज डो टू झेड बाय व्हॉट, डो एक्स टू, डो टू झेड बाय डो एक्स टू. जसं फंक्शन ऑफ सिंगल व्हेरिएबल मध्ये y इज अ फंक्शन ऑफ सिंगल व्हेरिएबल x असेल तर y चा डेरिव्हेटिव्ह काय घेतो, dy बाय dx, आणि मग हे dy बाय dx जे काही मिळाला, मग याचा परत डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x घेतल्यानंतर d बाय dx ऑफ dy बाय dx हे काय मिळतो आपल्याला, d2y बाय dx2. आता यासारखंच आहे, फक्त इथं व्हेरिएबल्स इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल दोन असतील, म्हणजे डो झेड बाय डो एक्स चा पुन्हा डेरिव्हेटिव्ह पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स घेतला, सो दिस इज रिप्रेझेंटेड बाय डो टू झेड बाय डो एक्स टू. आता याच दुसरं नोटेशन जे आहे, आणि यालाच काय म्हणायचं, डो टू झेड बाय डो एक्स टू, दिस इज सेड टू बी सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ झेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. दिस इज सेड टू बी सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ झेड, याला काय म्हणायचं, झेडचा सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. आणि दुसऱ्या नोटेशन मध्ये झेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाय असेल तर डो झेड बाय डो एक्स लाच कसं लिहितो आपण, याचा डेरिव्हेटिव्ह, म्हणजे ह्याला दुसरं नोटेशन बघा, एक तर झेडचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू डो झेड बाय डो एक्स लिहितो, किंवा एफ सफिक्स एक्स असं लिहितो. एफ सफिक्स एक्स म्हणजे एफ चा पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ चा पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, आणि मग याचा परत डेरिव्हेटिव्ह घेतला तर ते आपण कसं लिहिणार बघा, एक तर सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह डो टू झेड बाय डो एक्स टू असं लिहिणार, ऑर एफ एक्स एक्स, एफ सफिक्स एक्स एक्स म्हणजे एफ चा पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह एकदा घेतला विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पुन्हा एकदा घेतला, दोनदा पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह घेतला विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. So we see another notation, we see here another notation. Now here this again, z is a function of two variables, z is a function of two variables, and derivative, partial derivative of z with respect to y, z चा partial derivative with respect to y कसं लिहिणार, डो z by डो y, और दुसरं नोटेशन काय, एफ च्या सफिक्स वाय म्हणजे एफ चा पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू वाय. मग हे डो झेड बाय डो वाय हे जे फंक्शन मिळालेले, याचा परत डेरिव्हेटिव्ह जर घेतला विथ रिस्पेक्ट टू वाय, डो झेड बाय डो वाय हे सेम फंक्शन मी लिहितो, डो झेड बाय डो वाय याचा परत पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू वाय म्हणजे डो बाय डो वाय घेतला, सो इट विल बी डो टू झेड बाय डो वाय टू, डो टू झेड बाय डो वाय टू, or in the another notation this can be written as f suffix yy, this is a partial derivative of f, second order partial derivative of f with respect to x. This dou to z by dou y2, this is said to be second order partial derivative of function with respect to y. So all these derivatives, this first we have find this dou to z by dou x2, second order partial derivative of function with second order partial derivative of z with respect to x. This is dou to z by dou y2 is the second order partial derivative of function with respect to y. So again here we see here that again partial derivatives. So z is a function of two variables. Z is a function of two variables, and the partial derivative of z with respect to x, that is dou z by dou x, partial derivative of z with respect to x is a dou z by dou x. And now if we take its partial derivative with respect to y, partial derivative with respect to y means dou by dou y of dou z by dou x. हा z चा जो partial derivative dou z by dou x, मग त्याचा पुन्हा partial derivative with respect to y जर घेतला तर याला कसं लिहायचं, दिस इज रिटन ॲज डो टू झेड बाय, आता इथं याच सिक्वेन्स मध्ये लिहायचं डो वाय डो एक्स, दिस डो टू झेड बाय डो वाय डो एक्स, दिस इज ऑल्सो second order partial derivative of z, but here order is a, first we take the
partial derivative of z with respect to x, and then we take the partial derivative of z with respect to y. Similarly, this is a z, and if we take partial derivative of z with respect to y, and then further we take its partial derivative with respect to x, then it will be dou 2z by dou x into dou y. So these are the second order partial derivatives. So how many second order partial derivatives? These are 4 partial derivatives. One is a dou 2z by dou x2. Then I write here. The second one is a dou 2z by dou y2. Third one is a dou 2z by dou y dou x. And this one is a fourth one, dou 2z by dou x dou y. All these are the second order partial derivatives. And here likely, so these are said to be the higher order derivatives. The partial derivatives more than first order are said to be higher order partial derivatives. So in the next period, we see the examples of partial derivatives, and by that examples, you can easily find the partial derivatives of the functions. So we stop here. So do study of these concepts.